یقیناً یہ وہی دور ہے جس دور کے بارے میں آقا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یہ وہ دور اس لیے ہے کہ آج ہر آدمی یہ مسلم کا لیبل لگا کر یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں حق پر ہوں، میرے علاوہ وہ سارے کے سارے ناحق ہیں۔ حضرات گرامی، آج دیوبندیوں کو دیکھو، وہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ آج اہل حدیث کو دیکھو، وہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ آج شیعہ کو دیکھو، وہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ آج رافضیوں کو دیکھو، وہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ آج ناصبیوں کو دیکھو، وہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ آج آپ غیر مقلدین کو دیکھیں، وہ کہے گا کہ ہم حق پر ہیں۔ حضرات گرامی، آج ہر فرقے والا اپنے آپ کو حق پر بتاتا ہے اور ایک عام مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں جائیں تو کدھر جائیں؟ ادھر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر بھی حدیث مصطفیٰ پڑھی جا رہی ہے، ادھر بھی حدیث مصطفیٰ پڑھی جا رہی ہے، ادھر بھی داڑھی ہے، ادھر بھی داڑھی ہے، ادھر بھی ٹوپی ہے، ادھر بھی ٹوپی ہے، ادھر بھی امامہ ہے، ادھر بھی امامہ ہے۔ غرض یہ کہ آج عام آدمی پریشانی کے عالم میں ہے، آخر کس جماعت کو اپنایا جائے، کون سی جماعت میں جایا جائے؟ آج آپ کو میں آپ کے سامنے حق اور باطل کا امتیاز کر کے جاؤں گا۔ اسی طرح سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آج کوئی انسان کہے کہ جناب جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے، توجہ میری طرف رکھیں، آخری قیمتی باتیں۔ ہر انسان کہتا ہے کہ جناب میں حق پر ہوں، اور زیادہ تر انسان یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے۔ حضرات گرامی، ہم نے کہا ہر چیز کا حل قرآن میں ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و ارتیاب کی گنجائش تک نہیں۔ اسی قرآن کے بارے میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز کا بیان اسی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اسی قرآن کے اندر موجود ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز اس قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ہم نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن یہ بتا، آج ہر آدمی مسلم کا لیبل لگا کر انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں۔ اے قرآن تو سچی کتاب ہے، اے قرآن تو لارائب کتاب ہے۔ تیرے اندر شک کرنے والا انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے۔ ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، اگر اس کا حل تو ہمیں بتا دے تو اسی حل پر ہم عمل کریں گے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔ وہ سمجھو گل کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہنے والوں سنو، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ ہر ایک کو کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ رب قدیر نے نفی فرما دی، وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ سوال آپ کے ذہنوں میں آیا کہ جناب قرآن نے تو نفی فرمائی کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، اس بات کا حل تو قرآن نے ہمیں بتا دیا۔ اب جب ہم نے یہ دیکھا، اے قرآن
تو مجھے یہ بتا یہ قرآن حق پر کون ہے؟ اے قرآن یہ بتا کس کی بات مانی جائے؟ اے قرآن یہ بتا کس کی بات سنی جائے؟ اے قرآن تو یہ بتا کس کی بات مانی جائے، کس کی بات پر عمل کیا جائے؟ تو اللہ کا قرآن پکارتا ہے، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگوں سنو سنو، جو میرا رسول تمہیں عطا کرے اس کو لے لو، اور جس سے میرا رسول منع کرے اس سے بھاگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ڈاکٹر فاروق صاحب بھی بڑی محبت رکھتے ہیں علماء سے، علم دین سے محبت رکھتے ہیں، بہت سارے اہل ذوق یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں وہ بیٹھے ہیں۔ آپ کے اذہان اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں، جب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آیا کہ جناب ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا ہے کہ ہر ایک کو مسلمان نہیں کہنا ہے، تو ہم نے قرآن سے پوچھا ماننی کس کی ہے؟ تو قرآن نے کہا جو بات تجھے قرآن سے سمجھ نہ آئے، جو قرآن تجھے بات سمجھا دے، تجھے سمجھ نہ آئے، تو رجوع کر حدیث پاک کی طرف، سبحان اللہ۔ تو رجوع کر حدیث پاک کی طرف۔ تو جب ہم نے حدیث مصطفیٰ کو دیکھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلم شریف میں ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہونے والے ہیں۔ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہونے والے ہیں۔ بولو کتنے؟ 73 فرقے ہونے والے ہیں، 73 یہ فرقے ہونے والے ہیں۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے، میں ان سے پوچھتا ہوں تیری بات مانی جائے گی یا آمنہ کے لال کی بات مانی جائے گی؟ سبحان اللہ۔ تیری بات مانی جائے گی یا مدینے کے تاجدار کی بات مانی جائے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات محترم، تو پتہ چلا ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی ہے، مدینے کے تاجدار کی بات ماننی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہونے والے ہیں، کلہم فی النار الا ملت واحدہ۔ اور ہر کلمہ پڑھنے والے کو جنتی کہنے والوں، ہر فرقے والوں کو جنتی کہنے والوں، اس حدیث پاک پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جنت میں نہیں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اور یہ بھی بات سنیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ 35 لائنیں ادھر کھینچی، 36 لائنیں ایک طرف کھینچی اور 36 لائنیں دونوں طرف کھینچی، دوسری طرف کھینچی۔ 36 دونے کتنا ہوتا ہے؟ بولو۔ سرکار کا ہر عمل جو ہے وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ ہم اگر زمین پر لائنیں ماریں گے ٹائم پاس کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ پاس میں کھڑے تھے، وہ رسول اللہ کو اپنی جگہ بشر نہیں سمجھتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ سرکار نے یہ جو لائنیں لگائی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 36 لائنیں ادھر کھینچی ہیں، 36 لائنیں ادھر کھینچی ہیں، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ایک لائن سیدھی کھینچی ہے جو 73ویں لائن ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو 36 لائنیں ادھر کھینچی ہیں اور 36 لائنیں ادھر کھینچی ہیں، ہر لائن پر، ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے اور وہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، اسلام کے نام پر اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت تلاوت کر کے ارشاد فرمایا
वला तत्तबिउस्सुबुल, इन रास्तों की इत्तिबा नहीं करना। ये जो हमने 36 लाइनें इधर खींची है, 36 लाइनें इधर खींची है, ये टेढ़ी टेढ़ी खींची है, और जो लास्ट वाली लाइन है बीच वाली, वो मैंने सीधी खींची है। तुम्हें समझाना मकसूद था कि इन टेढ़ियों लाइनों पर, इन टेढ़ी लाइनों पर चलोगे तो शैतान के रास्ते पर चले जाओगे, और अगर एक रास्ता सीधा वाला इसको अपनाओगे तो जन्नत का रास्ता तुम्हें मिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसले के आला हजरत जिंदाबाद। अल्लाह का कुरान फरमाता है वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी, इरशाद फरमाया ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिओ, सारे के सारे लोग इस रास्ते की इत्तिबा करो, सीधे रास्ते पर चलो। वला तत्तबिउस्सुबुल, ये 36 लाइनें जो इधर टेढ़ी खींची हुई हैं और 36 लाइनें जो इधर खींची हुई हैं, इन रास्तों की इत्तिबा ना करना। क्यों? अगर तुम इन रास्तों की इत्तिबा करोगे, इन रास्तों पर चलोगे, फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, तो राह रास्त से भटक जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह। राह रास्त से बात समझ में चाहिए। एक बात तो ये पता चली कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है, और दूसरी बात ये पता चली कि हर फिरका जन्नत में नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अब आगे आते, जब हर फिरका कलमा पढ़ने वाला जन्नती नहीं, तो सुन्नी ही क्यों जन्नत? सुन्नी ही क्यों जन्नती? इसका जवाब सुने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, सारे के सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे, टेढ़े रास्ते वाले जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजाहत फरमा दीजिए कि जन्नत में कौन सा फिरका जाएगा, कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा। गोया सहाबा की नजर उस दौर में भी इस दौर को देख रही थी। ये सज्जे खब्बे किधर तबलीगी अवन गए, गैर मुकल्लिद अवन गए, औरतों भी इकट्ठा करनगे तो मर्दों भी इकट्ठा करनगे। सहाबा कराम ने जब सवाल किया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जुबान से जुमला निकला। क्या जुमला है? कीमती जुमला है, इसको महफूज कर लो ज़हनों के अंदर। इंशाअल्लाह अगर ये जुमला आपके ज़हनों में महफूज रहा, नस्लों तक आपकी नस्ल में कोई वहाबी नहीं बनेगा, कोई बदमजहब नहीं बनेगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे चाहने वाले, सुन ले, तूने सवाल किया है कि जन्नत में कौन जाएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। सुभान अल्लाह की आवाज आए। हर फिरका जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में वो ही जाएगा जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा है, जिसका अकीदा मेरे अकीदे और मेरे सहाबा के अकीदे के साथ मिलता होगा, वही जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब ये हमने देखना है, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया है कि वही जन्नत में जाएगा कि जिसका अकीदा मेरे सहाबा के अकीदे से मिलता हो। सुभान अल्लाह। यही है ना? आइए, मैं सारी तफसील तो यहाँ नहीं बयान कर सकता, क्योंकि उधर से साहिबीन असहाबे दावत की भी, मास्टर साहब की नजर जो है प्लेट की तरफ है, सरपंच साहब की और दूसरे सब की नजरें जो है इस वक्त प्लेट की तरफ है। हम आपकी जरूरत को आपसे ज्यादा समझ सकते हैं, लेकिन ये जो मैं कीमती बातें इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, ये इनका ईमान इस वक्त खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए मैं आपको चंद बातें ये कहना चाहता हूँ। घर अल्लाह पहुंचाएगा, लेकिन रसूलुल्लाह की हदीस पूरी सुन करके जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। सदियों तक अपनी नस्लों में कोई बदमजहब नहीं होगा। अब हमने सहाबा किराम के अकीदे को
मैच करना है उन अकीदों के साथ जो कहते हैं कि हम हक पर हैं। मैं आज जब असलम साहब का फोन आया, मुझे अकायद के बारे में बताया नहीं गया था, मैं तो मौत के ताल्लुक से तैयारी कर रहा था और उसी पर मैंने तहकीक की। लेकिन उसके बाद जब इनका फोन आया, मैंने एक किताब उठाई वहाबियों की, गैर मुकल्लिदीन की। उस किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान। क्या नाम है बोलिए? तक़वियतुल ईमान एक किताब है, उसका नाम है सिरात मुस्तकीम। इन दोनों किताबों के अंदर इस्लाम के ऐसे बुनियादी अकीदों पर वो ज़र्ब लगाई गई कि आज उनको पढ़कर कितने मुसलमान गुमराह हो गए। उस मौलवी ने लिखा, अगर नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, और अगर गधे का ख्याल आ जाए, बीवी का ख्याल आ जाए, जिना का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती है। बोलो अस्तगफिरुल्लाह। और 10 ऐसे लोग मुसलमान हो सकते ना। अब जब हमने कुरान पढ़ा, कुरान क्या कहता है? मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह। वो इंसान कहता है कि अगर नबी का हुजूर का नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। तो जब मैंने कहा मौलाना साहब से पूछो वो कौन सी आयत है कुरान की जो नमाज में पढ़ना जायज नहीं, उलमा फतवा देंगे कुरान अलहम्द से लेकर वन्नास तक जो आयत तुझे याद हो कुरान की पढ़, नमाज हो जाएगी। मैंने कहा अगर तेरे अकीदे के मुताबिक हुजूर का नमाज में ख्याल आने से नमाज टूट जाएगी तो मैं तो कसदन मगरिब की नमाज में यही आयत पढ़ता हूँ। कौन सी आयत पढ़ता हूँ? मा काना मुहम्मद। मोहम्मद जब पढ़ा, लफ्ज़ मोहम्मद पढ़ा, क्या हुजूर का ख्याल आया नहीं आया? तेरा अकीदा होगा कि नमाज टूट जाएगी, सुन्नी का अकीदा है कि नमाज कामिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा यही नहीं, वो कहते हैं कि नहीं जनाब हम तो ये आयत नहीं पढ़ते, हम तो कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? सूरह तौहीद पढ़ते हैं। तौहीद की रट लगाने वाला। मैंने कहा अच्छा तू कहीं दूर नहीं जा सकता, इधर करीब आ। लफ्ज़ कुल हु अल्लाह में लफ्ज़ कुल क्या है? कुल है क्या? कुल क्या है? कहा ये फेले अमर है। मैंने कहा फेले अमर का जो सीगा है वो किसकी तरफ खिताब कर रहा है? रब फरमाता है कुल तू फरमा दे। किससे फरमा रहा है? तो कहता है कि हुजूर से फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने कहा तू सूरह तौहीद भी पढ़ेगा, वहां भी हुजूर का ख्याल जरूर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा फिर कहने लगा जनाब ठीक है, नहीं हम नमाज तो पढ़ते हैं, इतनी डीपली नहीं पढ़ते, हम इतनी गहराई में जाकर नहीं पढ़ते। मैंने कहा तेरी नमाज होगी जो पलाती पलाती होगी, सुन्नी की वो नमाज है जो मोहब्बत रसूल में हो। और फिर जनाब सुन्नियों ने इस 40वें के मौके पर आखिरी में जब प्लेट आ गई उसके बाद आखिर में खड़े होकर सलाम पढ़ा तो दूसरे के पेट में दर्द होने लगा। क्या जी ये क्या बात है जी, ये क्या बात है जी, हुजूर पर सलाम पढ़ रहे। मैंने कहा आ तुझे मैं बताऊं, तू भी हुजूर को हर नमाज में सलाम पढ़ता है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सुभान अल्लाह। कहां जाएगा तू जो हुजूर को छोड़कर? क्या फरमाया तहियात में? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुझ पर सलाम। सुभान अल्लाह। और हमने पूछा ये कौन सी बात हो गई कि नमाज के अंदर हुजूर को सलाम करना जायज, बल्कि सलाम करना वाजिब। अगर अत्तहियात, ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी क्या, अगर एक लफ्ज भी अत्तहियात का छोड़ देगा उलमा फतवा देंगे कि नमाज अगर तूने पढ़ ली है तो दोबारा पढ़, और अगर भूले से छूटा है तो सजदा सहव कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया की वहाबियत अगर लग जाए
تو اس سلام نبی کے سلام کو اتحیات سے نہیں نکال سکتی. جب نہیں نکال سکتی تو پتا چلا کہ نبی کا حضور کا نماز میں خیال آئے گا تبھی نماز کامل ہوگی. بے شک. اور پھر میں نے یہ عقیدہ پڑھا, اس عقیدے کے یہ بات کرتے ہیں جناب ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں, تم کیا اسلام کی دعوت دو گے؟ تم نے یہ عقیدہ لوگوں کو بتایا, حضور کو کل کی خبر نہیں, حضور کو پل کی خبر نہیں, اور اس میں یہ لکھا ہے کہ حضور کسی کی سفارش اور شفاعت قیامت کے دن نہیں کریں گے. بولو استغفر اللہ. میں چاہتا ہوں تھوڑی آپ کو توجہ اس طرف, دو باتیں ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. پہلا کیا ان کا دعویٰ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کی شفاعت نہیں کریں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے جب قرآن پڑھا, قرآن میں سورہ آل عمران کی سورہ اور آیت الکرسی جب ہم نے پڑھی, اللہ کا قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کرے مگر یہ کہ اس کی اجازت سے, مگر اس کی اجازت سے. اللہ استثناء کر دیا, یعنی شفاعت کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ اجازت دے. بے شک. جب ہم نے اس کی تفسیر حدیث پاک میں پڑھی تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, متفق علیہ حدیث فرمایا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں ایسا سجدہ کروں گا, ایسا لمبا سجدہ کروں گا کہ میرا رب فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک, اے میرے پیارے حبیب اپنے سر کو اٹھا لیجئے, اپنے سر کو اٹھا لیجئے. سل توتا, آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا. وشفا تشفا, آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. سبحان پتا چلا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جائے گی, وہ باطل عقیدہ ہے. بولو بے شک. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور شفاعت نہیں کریں گے وہ بھی باطل عقیدہ ہے. اچھا میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دوں آپ کے عقیدے پر اور مہر لگ جائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب اللہ پاک آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. اب مقام محمود کیا ہے علماء جانتے ہیں, مقام محمود وہ مقام ہوگا قیامت کے دن جس مقام پر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. اس مقام کے پاس اولین بھی جمع ہوں گے, آخرین بھی جمع ہوں گے, انبیاء بھی جمع ہوں گے, صالحین بھی جمع ہوں گے, نقبا بھی جمع ہوں گے, نجبا بھی جمع ہوں گے, اولیاء بھی جمع ہوں گے, اصفیاء بھی جمع ہوں گے, قانتین بھی جمع ہوں گے, صادقین بھی جمع ہوں گے, صائمین بھی جمع ہوں گے, حافظین بھی جمع ہوں گے, قاری قرآن بھی جمع ہوں گے. اس مقام پر کھڑے ہو کر سارے کے سارے لوگ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کریں گے. پتا چلا حضور کی شفاعت کا عقیدہ اہل سنت رکھتے ہیں, یہی عقیدہ حق ہے. بولیے بے شک. اور جن کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور کو غیب کی خبر نہیں, وہ سنیں. حضور علیہ السلام ایک جنگ کا موقع تھا, جا رہے تھے, ساتھ میں کچھ منافقین بھی تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ میری اونٹنی کھو گئی ہے, مجھے بتائیں کہاں ہے. سبحان اللہ, انٹرنیٹ کا دور نہیں, فون نہیں. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور کو غیب کی خبر ہے, اور آج کا ملا کیا کہہ رہا ہے کہ حضور کو پل کی خبر نہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا تیری اونٹنی فلاں مقام پر چل رہی ہے.
वहां से हासिल कर ले। सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। कोई शक नहीं किया, शक नहीं किया, उल्टे पांव पलटे। जिस मकाम पर हुजूर ने निशानदही फरमाई थी, उसी मकाम पर अपनी ऊंटनी को चरते हुए पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर कुछ वो गड़बड़ वाले भी साथ थे, गड़बड़ वाले साथ थे, तो उन्होंने कहा मा युद्री मुहम्मदुन बिल गैब माअज़ल्लाह, मोहम्मद को गैब की क्या खबर, मोहम्मद को माअज़ल्लाह गैब की क्या खबर। इन्होंने अटकल से बता दिया फलां जगह चल रही है। तो सहाबा के जो आशिक है ना, उनसे तो रहा नहीं ना जाता। आशिक रसूल जो होता है ना, उसके सामने जनाब अगर कोई उसके आका की, उसके जो है सरदार की कोई बेअदबी और तौहीन करे, वो बर्दाश्त तो नहीं ना कर सकता। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गल असी बर्दाश्त नहीं होनी। सरकार ने फरमाया की गल है। सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, साढ़े पीछे नमाज भी पढ़ दें। बस बस आखिरी बात, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, हमारे साथ जंगों में शरीक, हमारे साथ हर नेक काम में शरीक, लेकिन बात यह है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गैब के मुनकिर हैं, आपके गैब के मुनकिर हैं। साहिब खाना ने आपको बिरयानी इसीलिए खिलाई है कि दूसरा जो खाना होगा शाम का होगा, तो तसल्ली रखो। हजरात, एक आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो मेरे इल्म गैब पर तानाज़नी करता है? या रसूल अल्लाह, इनकी आदत होती है ना, पीछे होते हैं ना तो अपनी महफिलों में खूब इन सुन्नियों की बुराई करते हैं। तो जब महफिल में, सुन्नी की महफिल में आ जाते हैं ना, खड़े होकर सलाम भी पढ़ देते हैं और ये खाना भी खा लेते हैं। ये जो आप बैठे हुए हैं ना, आपको मैं बता दूं, इनके नजदीक ये खत्म का खाना एक रिवायत के मुताबिक नजासत गलीजा माअज़ल्लाह। लेकिन जब बकरे और मुर्ग मुसल्लम आते हैं ना, फतवे इनको भूल जाते हैं। और भाई ये सुन्नियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। या रसूलल्लाह, हम तो आपके गैब के मुनकिर थोड़ी है, आप तो गैब जानते हैं। इधर अपनी सफाई बयान कर ही रहे थे, रब्बे कदीर ने कुरान की आयतों का नुज़ूल फरमा दिया। इरशाद फरमाया, वला इन सअल्तहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। ऐ हबीब, जब तू इनसे सवाल करेगा क्या तुमने ये मेरे इल्म गैब पर तानाज़नी करी है, तो वो क्या कहेंगे, इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, अरे हम तो यूं ही हंसी और मजाक कर रहे थे, हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे। बच्चों ने बात कर दी रास्तों में चलते चलते। हमारा अकीदा तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये पता नहीं ये किसी आम बारगाह में नहीं खड़े हो, ये वो बारगाह है, जरा सी बेअदबी करोगे कुरान की आयतों का नुज़ूल हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब ने फरमाया, ला तातज़िरू, मास्टर साहब एक आखिरी गल बैठ जाओ, ला तातज़िरू, बहाना ना बनाओ, कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, तुम काफिर हो चुके हो अपने ईमान के इजहार के बाद। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो पता चला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर तानाज़नी करना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, मुनाफिकों का तरीका है। बोलिए बेशक। जब हमने अपने अकायद को कुरान पर पेश किया, जब हमने अपने अकायद को हदीस मुस्तफा पर पेश किया, तो हमारे वो अकायद नजर आए जो कुरान ने हमें दिए हैं, हमारे वो अकायद नजर आए जो हदीस मुस्तफा ने हमें दिए हैं। जब इन बातिल फिरकों के अकायद को हमने कुरान पर पेश किया, तो इनके अकायद कुरान के भी खिलाफ नजर आए, हदीस मुस्तफा के भी खिलाफ नजर आए। बोलिए बेशक। तो पता चला हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं, मुसलमान वही है जो आशिके रसूल है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपके दाएं बाएं इलाकों में ये कूड़ा करकट आ रहा है और
अपने ईमान की हिफाजत करें, बोलो इंशाअल्लाह। और आज इस महफिल में आप अहद करें, आज के बाद अगर कूड़ा करकट हमारे इलाके में कोई आ जाएगा तो हम मिन जुमला मुत्तहिद होकर उस कूड़ा करकट की सफाई के लिए तैयार हो जाएंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। इसलिए कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, सब चीज का सौदा मंजूर है लेकिन अकीदे का सौदा कभी मंजूर। आपके यहाँ कादियानी भी हूँ, उनको अपना अकीदा मुबारक, देवबंदी हूँ उनको अपना अकीदा मुबारक, वहाबी हूँ उनको अपना अकीदा मुबारक। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, ना उनके यहाँ अपनी लड़की देंगे और ना अपने लड़कों को उनकी लड़कियां ब्याहेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहलुल बिदई किलाब अहलिन नार, ये जितने भी बद मज़हब हैं, ये जितने भी बद अकीदा लोग हैं, ये जहन्नमियों के कुत्ते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कुत्ते, ये कौन कह रहा है? सादी के मुस्तूक फरमा रहे हैं, ये वो फरमा रहे हैं जिनकी जुबान पर कुरान बोलता है, ये वो फरमा रहे हैं कि जिनके बारे में रब ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, ये अपने मर्जी से कुछ नहीं कहता है, ये वही कहता है जो अल्लाह की तरफ से वही होती है। और आखिर में आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, मौलाना असलम रजा साहब का जो मदरसा है, इस मदरसे का भी आप ताउन करते हैं, बोलिए इंशाअल्लाह। उसके बाद ये हमारे मौलवी साहब, मौलवी मुनीर साहब, इनका बच्चा हमारे पास पढ़ता था, अब रुखसत हो गया, यानी दुनिया से नहीं, यानी मदरसे से रुखसत हो गया। तो अल्लाह पाक इनके बच्चे को भी आलिम दीन बनाए। इनकी मस्जिद जो आप लोगों ने बनाई है ज़ेर तामीर है, और आप हजरात उसका भी ताउन करें। ये जो आपकी जामा मस्जिद है जिसके खतीब मौलाना जुल्फकार साहब, रफीक साहब हैं, तो इनके लिए भी आप दुआ करें। मसलक आला हजरत का चिराग इन्होंने रोशन किया हुआ है, अल्लाह ताला इनकी उम्र में इल्म में बेपनाह बरकतें और रहमतें अता फरमाए। और आखिर में आप तमामी हजरात को एक ऐलान, जो इनकी तहरीक है, तहरीक इस्लाह मुआशरा, इसके साथ भी आप जुड़े इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब इस तहरीक के साथ जुड़ेंगे तो जितने भी ये इलाकों में ये जितने भी बुराइयां हैं, जैसे शादी ब्याह में ढोल बजाना या बद अकीदों का जमा हो जाना, लोगों को इस तरह माइल करना, तो इंशाअल्लाह ये तहरीक उस पर काम करेगी इंशाअल्लाह। आप हजरात ने इनका साथ देना है। और आखिर में हमारी भी एक तहरीक है जो जिसके बानी और कायद हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रऊफ रज़वी नईमी साहिब हैं, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस तहरीक का नाम है तहरीक अमन व इस्लाह। उस तहरीक की जो अगली मीटिंग है इंशाअल्लाह वो 15 फरवरी को जामिया हनफिया निज़ामिया मुनक़िद होगी। आप तमामी हजरात से गुजारिश है वहाँ भी शरीक हो। अल्लाह ताला हम सबको हामी व नासिर हो। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि। खड़े होकर सलाम पढ़िए, उसके बाद